संगतां नूं और बिना रसीद कट्टिया वो पेटा जेब च पा के दी गई। लेकिन ये श्री गुरु ग्रंथ साहिब के नाल संबंधित मामला है कि असीं गुरु ग्रंथ साहिब के नाल आस्था रखते हैं। सो इस गल का असीं भी मौजूदा जिन्नी साडे अहुदेदार ने और जिन्ने अंतर कमेटी के मैंबर साहिबान ने सारियां दे इस गल का बहुत बड़ा बोझ है कि घटना एक बहुत ही माड़ी घटना उस समय वापरी, अफसोस ना घटना वापरी। सो ये करके असी सारे तुहाडे सन्मुख हो के सारी सिख संगत तो समुची कौम तो भी और खिमा जाचना जी असी सारी अज की जी मौजूदा अंतर कमेटी है, सारे अहुदेदार ने वो जाच कामना और माफ़ी मंगण वास्ते सारी संगत तो असी इत्थे पहुँचे हैं। भावें तुसीं सानूं बुलाया नहीं गया, लेकिन असी अपनी साडे मन के उत्ते जो इस तरह का बोझ है उस करके असी तुहाडे सन्मुख होए हैं। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की कितनी शर्म वाली गल है कि जिस जगह के उत्ते श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह के स्वरूपों की प्रकाशना होंदी है, उस जगह तो कुछ कर्मचारी जिहड़े ने संगतां नूं, गुरुद्वारा कमेटियां नूं, जिहड़ा जिवें कि रिपोर्ट दे विच दस्सिया गया, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पावन स्वरूप दिंदे ने, बनदी भेटा जिहड़ी है वो अपनी निजी हितां लई खर्च करते हैं और श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जिहड़ी है इन्हां घपलियां तो बिल्कुल अणजाण है। कोई पता नहीं है कि पब्लिकेशन डिपार्टमेंट दे विच मुलाजम जिहड़े ने वो घपले ते घपला करी जाते हैं तो पैसे जिहड़े अपनियां जेबां च पाई जाते हैं। की ये श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की गलती नहीं है कि कदे देखण दा यतन ही नहीं कीता, कदे लैजरां दी पड़ताल नहीं कीती है, कदे श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह के पावन स्वरूपों को देखने का यतन नहीं किया? ये श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दी अनगहलियां नहीं है? बिल्कुल जी, बिल्कुल अनगहलियां नहीं सारी। तुसी चुपचाप मन दे विच वाहिगुरू का पाठ करदे हो, श्री हरमंदर साहिब जी की परिक्रमा करके आओ। सारे जिन्ने मौजूदा मैंबर अहुदेदार ने गल्लां नहीं करनियां, बिल्कुल भी मन के अंदर वाहिगुरू का जाप जपदे आ, दोने हाथ जोड़ के एक श्री हरमंदर साहिब जी की परिक्रमा पूरी जी समेत सरोवर वो करके जरा इत्थे हाजिर हो संगत दे विच। सतवंत वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। गुरिंदरपाल सिंह गोरा, मैंबर श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, ਅਤੇ रतन सिंह जफरवाल, साबका धर्म प्रचार कमेटी मैंबर, और सरचांद सिंह के श्री अकाल तख्त साहिब के सामने खड़े हों। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਲਮ ਹੈ ਕਿ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਲੰਗਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵੱਲੋਂ ਛੇਕਿਆ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਵਰਤਨ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਮਾਈਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਨਾ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बिल्कुल गलती है। ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ तनख्वाह जी है वो लवाउण तो बाद, पूरी करन तो बाद फिर तुसी लंगाह दे नाल किते उठे बैठे नज़र आ गए तो फिर जवाबदेही किहदी होगी? साडी होएगी जे अकाल तख्त साहब नूं समर्पित है। की ये परण करदे हो कि अगांह तो उहदे नाल मिलवर्तन जिहड़ा नहीं रखोगे? नहीं रखांगे। वखरे वखरे तिन्ने दसो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सारी जिंदगी काल तख्त साहब समर्पित रहे हैं। हुण भी गाड़ी जे साडी कोई गलती है, श्री काल तख्त साहब गुरु पंथ सानू माफ़ कर दे। असीं दोवें हथ जोड़ के अपनी गलती की माफ़ी मंगते हैं। जे गलती नहीं है, गलती है। गलती जी, गलती गलती। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सिंह साहिबाना का जो फैसला होएगा दास नूं मंजूर होएगा जी।
ਦਾਸ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ क्षमा याचना ਦੀ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਆਪ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘਾਂ ਤੋਂ ਕਰਾਉਣਾ, ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰਾ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰਾਇਆ, ਸਾਰਾ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। 5 ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਸਥਾਨਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ ਉੱਥੇ 1 ਘੰਟਾ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ 2 ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 1 ਘੰਟਾ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨਾ, ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਤਨ ਮਾਂਜਣੇ, ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬੈਠੋ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1100 ਰੁਪਇਆ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇ ਕਰਾਉਣੀ, ਤੇ 1100 ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੋਲਕ ਚ ਪਾਉਣਾ, ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ? ਬੈਠੋ। ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਕਿ ਨਾ ਕਰਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਚੱਲ ਸਿਰ ਮੈਂ ਫੜੀ ਰੱਖ ਛੇੜੀ ਨਾ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਰੱਖ ਹਾਂ ਦੇਖ ਲਓ मेरे हाथ ना
ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਜੈਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਜਥੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਪਏ। ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਭਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੰਗੋਵਾਲ ਗੁਰਜੀ ਉਹ ਹਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕੈਮਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਲਿਮਟਿਡ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਲਾਈਵ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁੱਸਾ ਕੱਸਾ ਨਾ ਕਰਨਗੇ ਆ ਫੜੀ ਕੈਮਰਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਕਰਦਾ
ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਮੈਨੂੰ ਹੈਡੀ ਦਵਾ ਤੁਸੀਂ ਆ ਫੜੋ ਹਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਲਿਖੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਗੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗੋਰਾ ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ, ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜਫਰਵਾਲ ਅਤੇ ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਨਖਾਹ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਖਿਮਾ ਯਾਚਨਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਕਰੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਅਤੇ ਅੰਤਰੰਗ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਦਬ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਮਾਈਕ ਤੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਉਣ। ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਅਗਨਦਾਹ ਹੋਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪਛਤਾਤਾਪ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਾਮਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਕਰਾਉਣਗੇ, ਇੱਕ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 3 ਦਿਨ ਸਮੁੱਚੇ ਮੈਂਬਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਦੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਗੜੀ ਨਿਵਾਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡਿਊਟੀ ਤੱਕ 1 ਘੰਟਾ ਰੋਜ਼ ਝਾੜੂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਗੇ। ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਜੋ ਪਰਸੋਂ ਚੌਥੇ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਸੀ ਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉਤਰੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਚਾਓ ਹਿੱਤ ਉਸ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਖਿਮਾ ਜਾਚਨਾ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਭੇਜਿਆ ਜਾਏ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਖਿਮਾ ਜਾਚਨਾ ਕਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਭਾਵੇਂ ਗਲਤੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਦਸਤਾਰ ਦਾ ਉਤਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਤੇ ਲੱਜਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ
ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ 28 ਤਰੀਕ ਦੇ ਅਜਲਾਸ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਜਲਾਸ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟ ਹੈ। ਅੱਜ 18 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ 1 ਮਹੀਨਾ ਜਨਤਕ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਕਰੋ, ਅਗਰ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਉਹ ਦਿਓ, ਲੇਕਿਨ ਜਨਤਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਨਾਹੀ ਹੋਏਗੀ 1 ਮਹੀਨਾ। ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਚਿੰਤਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਵਕਤ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਣ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਯਤਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਬਦਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲਓ, ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਲਓ, ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਲਓ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਚਿੰਤਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਦੇ ਨਾਲ ਲਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਜ਼ਾਕ ਦੀ ਪਾਤਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਾ ਬਣੇ। ਇਹ ਸਖਤ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦੇ ਅਹੁਦਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। प्रदीप प्रदीप